बहुत मेहरबानी जनाब। सब तो पहला तो संगत का शुक्रिया। आप बाजवा साहब ने कह के ते प्रोग्राम रखवाया। उस तो पहला जिमें मनीर शेरवानी साहब ने फरमाया, एक कॉलेज के प्रिंसीपल साहब ने इन्ना बहुत ही शौक नाल बड़े ही जज्बे नाल अपने इलाके दे विच, क्योंकि मेरी हाई सी कि पहली किताब जी वारिस शाह नूं जिहड़ा ना, क्योंकि जे ये अगलियां भी जड़ियां ने मुख्तलिफ जिल्दां जड़ियां ने वो वारिस शाह दे ही शेरां नूं कोई शक्ल दी गई है। जिवें यह दूसरी जिल्द है सारे मुल्क खराब पंजाब विचों, सिर्फ असां लफज मुल्क नूं चेंज किया है, क्योंकि जो मुल्क असीं लिखने तो वो 2 महीने बन जाते हैं, मुल्क भी तो उत्थे रहने वाले भी, यानी जान के उस लफज नूं असीं जिहड़ा ना वो वाधा किया। उहदे बाकी दियां अगलियां जिहड़ियां 2 तो बाद 2 होर जिल्दां ने वो भी वारिस शाह दे मुख्तलिफ मिसरे ने जिन्हां विच पंजाब दा लफज आउंदा है। आखिरी जिहड़ी है वो फिर बुल्ले शाह दे जड़ा वे वो शेर बुरा हाल होया पंजाब दा, वो उस नाम ते आखिरी जिल्द होएगी 5वीं जिल्द जिहड़ी। ये तो मैं तुहानूं एक तारफ जिहा करा दिता। बाकी ये किताब जिहड़ी सी ये जिवें मैं इहदे विच ना पहली जिहड़ी जिल्द है इहदे विच कहानी लिखी है एक पूरी जिहड़ी है ना दिबाचा। ये मैं सारिआं नूं दरखास्त करांगा कि पढ़न तो पहला अगर वो पढ़ लवोगे ना तो फिर मुख्तलिफ कहानियां नूं समझना शायद, मेरा दावा कि शायद आसान हो जाएगा। वो पढ़ना जरूर है। दोवां दे विच 8-8 सफ़े के दिबाचे ने और अगों भी इस तरह ही आएंगे 8-8 सफ़े के दिबाचे। मैं सिर्फ वो अनवान पढ़ देना क्योंकि उतों ही अंदाजा हो जाता है कि किताब वंड का मुढ़ किवें बजा। उतों तुहानूं अंदाजा हो जाएगा कि मैं किवें लिखिया, कि मैं शुरू किवें होया। तफसील देने की लोड़ को नहीं। फिर ये बंदे मरे ने, यानी साडा कंप्यूटर कंपोजिंग वाला उन्हें गुरमुखी सीखी। इत्थे दोनों ही चीज़ां जानना बड़ा जरूरी सी। बच्चा साडा असीं आप उन्हें ट्रेंड किया। अदरीस चौहान नूं जानदा है, इकबाल कैसर। एक ईद वाले दिन एक्सीडेंट हो गया तो फौत हो गया। यानी असीं 3 बंदे तैयार किए। ये आसान नहीं सी, यानी कोई अपनी बहादरी नहीं कि वैसे इसकी जरूरत सी कि सिख हिंदू अपने अपने कई हथ लिखतां भेज देंदे सन। किताब छपी दी ट्रांसलेशन करना, लिपि अंतर करना इंतहाई आसान है जिन्हों गुरमुखी आउंदी है, पर जिन्हें हथ की लिखत कर लैनी है ना वो समझो कि मास्टर है। क्योंकि साढ़े जिवें शिकस्ता उर्दू लिखते हैं ना वो भी इंज ही करते हैं, अद्धा क लफज लिख के उन्होंने अंडरस्टूड होंदा कि आप समझ लवेगा। ये 3 बच्चे जिहड़े असीं तैयार किए सन इन्हां किताबां वास्ते ही किए सन। यानी एक ऐसा लम्मा प्रोजेक्ट सी कि फिर पहला पंजाबी का कंप्यूटर सैट असीं मंगवाया, ਉਹਦਾ नाम पोरस रखिया। यानी छोटे छोटे काम सन। हुण तो लगता छोटे, लेकिन अज तो 30 साल पहला बड़े ही वखरे जे लगते सन। फिर प्रिंटर लिया, ਉਹਦਾ नाम खरल 1 रखिया। एवें यानी साडे जो है सन उस हिसाब ने ये बच्चा भी फौत हो गया। साडे कोल 2 रह गए, एक तनवीर तो एक अब्दुल हफीज, सारे जानते हो। वो फिर साडे तू अलहदा होकर उन्हें अपना दायरा भी बना लिया। अगला मैं विषय दसना वा पिया कि वंड दियां कहानियां दी वंड। ये वही है जो मौजू इकबाल कैसर मैनूं पुछदा सी पिया कि तू वंडिया नहीं, लेकिन मैं वंडे है। वो मैं किवें वंडे है कि वेले वल्लों वंड, यानी 2 तरह की वंड हुई है इस विच। वेले वल्लों वंड ते विषय वल्लों यानी मौजू वल्लों वंड। पहला जो किताब बनाने लगा था ना तो मेरे दिन में सी कि जिवें मैं अगे तुहानूं दस्सिया ना कि ये वंड होई ही नहीं, लेकिन 1 साल पहला 1946 में लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि हुण कट्टे नहीं रहना। उदों लोग कहानियां लिखनियां शुरू कर दित्तियां। ये इस तरह का यानी कि वेले वल्लों वंड दे विच ये गल्लां आउंदियां ने। फिर विषय वल्लों वंड उहदे विच भी फिर ये थोड़ा मैं दसना चाहांगा कि हुंदा की सी
कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸਲਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫਸਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅਮਲ ਬਣਿਆ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਿਆਂ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਦਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ। ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਰੋਕ ਲਵੋ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵੀ ਪਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੋਰ ਸਨ, ਡਾਕੂ ਸਨ, ਕਾਤਲ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਧਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋੜਾ ਕਸਬੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਵੇਖਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੀਕਤਨ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਟਾਪਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਧੜਾ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਚਾਇਆ, ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ। 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਵਾਪਰਤ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਵਾਪਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਇੰਜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਹਾਂਦੇ ਵਹਾਂਦੇ ਲਓ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੰਡਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਵੰਡ ਵੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਉਹ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਬ ਹੋਇਆਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਜੋਈਆ ਤੇ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੋਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 97 ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਈਦ ਕੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।